Good morning, students. Very good morning, sir. So today is our third class. So far we have had two classes. So before I begin this class, let me recap what we have discussed in the yesterday's class, previous class. So in yesterday's class, basically we have discussed types of communities and the classification of communities as per the sociological context is made depending upon certain established criterias. In most of the countries, communities are classified based on the size of the communities. Size in the sense the geographical length and breadth of the communities. Geographical uh, uh, length of the communities. So depending upon the size, whether the large, very large, medium or small, communities are classified. So there is also a criteria to classify the community considered as very important is population density. So population density is nothing but number of persons per square meter in a specific geographical location. How many persons are living is considered for making classification of the communities. So when we uh, compare this uh, population density from rural to urban or tribal to urban, in rural the population density will be less. In urban communities, population density will be more. Even within urban communities, from town to district headquarter and state headquarter and countries headquarter, the population density varies. In the larger kind of cities, metropolitan cities, cosmopolitan cities, the population density will be always more, because in the larger kind of cities the scarcity of space will be there. Therefore, more number of the people will be living in a specific geographical location. Yesterday, we I mentioned that this multi complex buildings will be there in the cities, wherein you may not be able to see such huge number of multiple buildings in rural communities. And then there are also some other criteria considered for classification of the communities. Uh, the interaction among the community members. In tribal and rural communities, there will be more interaction, but in urban communities, there will not be much of the interaction. However, in Indian context, from sociological context, we classify communities into three types. The first type of community is tribal community. Then second type is rural community, and then the urban communities. So after knowing these types of communities, we have discussed what are the prominent important characteristics of those communities. So we started discussion beginning understanding the characteristics of the rural communities. So usually rural communities are small and very small in terms of size or geographical locations. And in rural communities, the predominant occupation of the rural people is agriculture. Majority of the rural people are dependent on agriculture or
applied activities. And rural communities are known for the joint families. So joint families are the families which will have more than 3 generations. So these type of families are largely prevalent, can be seen largely in the rural communities and also to some extent in the tribal communities. And in rural communities, there will be strong faith in the religion. The caste feeling and religious feelings, beliefs in the religion will be more in the rural communities, which is not, found to that extent in the urban and metropolitan communities, areas. And in rural areas, the lifestyle will be very simple and economic. People will be living a very simple life, natural life. There will be no any artificial kind of thing in their life. In rural communities, rural people do not like leading artificial show kind of life, and their life will be always so economic. Economical in the sense their expenditure will be very very minimal. They don't spend money, or they spend very little money in their whole uh, day of life, which is not the case in terms of urban communities. Like that, uh, then in rural communities there will be strong, belief and feeling among the community members that they belong to a particular kind of community. In other words, they will be having a very strong we feeling and intimacy in the community. So, in rural communities, the community members will be proud of belonging to a specific, the kind of rural community. And then rural communities will have a lot of homogeneity. So homogeneity is nothing but having similarity, similar living or lifestyle or culture or the language of speech or celebration of the festivals, events, etc., etc. So this homogeneity, similar, kind of wearing dress, similar kind of language, similar kind of way of celebrating different festivals and all that cultural traditions will be more in the rural communities. So like that, we have discussed several important uh, features or characteristics of the rural communities. So then we have had a discussion on urban community. So urban communities are the communities usually settled in a large geographical location, and the settlement of the population will be so much scattered, uh, and their uh, usually very very large in terms of population, also in terms of geographical location. And while discussing the characteristics of the urban community, what we have learned is urban communities are usually they are very large in terms of geography or geographic location. So usually the towns and cities or metropolitan cities will be so big in terms of size, and also there will be more population density. The population will be more in the urban communities, and the primary occupation of the urban community members will be
either in the organized sector doing some government job, or some private sectors like industries and other allied areas. Wherein in rural areas the primary occupation will be agriculture, and in urban agriculture there will the primary occupation of the many of the people will be service and business and like that. And then in urban communities, the nuclear families and extended families and the new forms of families are usually found more. So this is one of the important characteristics of the urban community. In urban communities, we hardly find any of the joint families, because joint families are predominantly found in the rural areas. So joint families, nuclear families are found more in the urban communities, and extended families are also found more, as many of the families will be migrated from the rural community to urban community in search of job and livelihood options. And the other kinds of emerging type of families are also found in the urban localities, as I was mentioning yesterday: single parent families, child headed families, ding families, families without marriage living together. All these new forms of complex kind of families are seen in the urban communities. And in urban communities there will be a lot of heterogeneity, so which will not be there in the rural communities. So heterogeneity is nothing but so much of differences in terms of food, in terms of culture, in terms of lifestyle, in terms of their practices, fast and practices are largely seen in the urban communities, because urban communities are the habitants gathered from different states or different parts of the nation. So therefore multicultural, multilinguistic kind of heterogeneity is seen in the urban communities. And one more characteristics of urban community is industrialization, industries and industrialization. So large number of the industries and commerce activities are mostly and basically seen in the urban communities. So usually if you visit any of the district headquarters, you will see there will be one area specially for meant for the industrial purpose. So industrial area will be there in the urban localities. And then in urban communities, one more important characteristics is the type of marriages take place. So in rural communities arranged marriages are common, but it is not so in case of urban communities. In urban communities simple marriages or the intercaste marriages are very much commonly seen in the urban communities. And one more important aspect in this regard is the life partner is chosen by the boys and girls themselves, wherein in rural communities it is the parents of the both boy and girl, they are it is their responsibility in the rural communities in case of arranged marriages. And then in um, rural in urban areas, urban slums and migration from the rural to urban is also seen as one of the uh, characteristics of the urban community. So then we have also discussed about development of local NGOs or service oriented organizations and secondary organizations in the urban communities. So usually in the urban communities we see the NGOs working for helping the people, and then we also see
the clubs and women mahila mandals like that. Such organizations are usually seen in the urban communities. Like that, there are any number of many things, many characteristics we can see. And one more characteristics is the large number of habits in terms of consumption alcohol, or in terms of consumption of tobacco, or in terms of abusing the substances or drugs is also common in the urban communities. So after knowing the different characteristics of urban community, we have also discussed, we have had discussion on the characteristics of the tribal communities also. So while understanding what is tribal community, we have learned that tribal communities are the communities usually settled in the forest, particularly thick forest areas in adjacent to river valleys, and they will not have uh, access to the urban counterpart. So this is what usually the understanding of the tribal communities. So tribal communities are usually found or settled in the forest areas, mostly in the thick forest areas, and uh, therefore they will not have access to the other urban communities, because there will be no proper road, no transportation, no communication, no electricity, like that. And tribal communities are usually settled in adjacent to the water sources, like river valleys and like that. And while understanding the characteristics of the rural communities, what we have learned is uh, the tribal community, that every tribal community will have member will have a common name. So I was giving example of one tribe which is largely found in Uttara Kannada district in Yellapur Taluk, that is Siddhis. So after name of every name of the individual tribal member, that common name Siddhi will be there. You go wherever in across India, every tribe will have a common name. So that is one of the important characteristic. And the tribal areas are usually settled in the forest. That is the important, very important characteristic. And these tribal people are dependent on the forest producers. And then in tribal community, we see one of the important characteristic is that they marry within the tribe. They will not marry outside. Any of the outside members are within the tribes. So in every tribes, they marry within their tribal member only. So therefore, one more characteristics associated to this characteristic is every tribal person in any of the tribal community will be a relative to each and everyone. Everyone is related, have a relation, blood relation with each and every one of them. And then uh, we also discussed as one of the characteristics of tribal community, as they have their own indigenous knowledge of dealing with illness and diseases. So tribal people have very good knowledge of making use of the medicinal plants available in the forest. Plants, they know how to treat with the different kinds of illness they encounter. So like that, we have discussed these three types of characteristics of these three types of communities. So now let us continue the next content of the unit 1 of paper 2.2, that is functions of communities.
ಸೊ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಸೊ ಸಮುದಾಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೇ ನಾವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ಅಥವಾ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಅವರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಾದಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಕ್ಕಲುತನ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಲವು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಳುಗಳನ್ನ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನ, ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದನೇ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಅವ್ರದ್ದಾದಂಥ ಜಾತಿ ಕಸುಬುವನ್ನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬುವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಜಾತಿಯಾಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬುವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಂಬಾರರು ಗಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಡಿಗೆಯರು ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗಸರು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಜಾತಿಯಾಧಾರಿತ ಹಲವಾರು ಆಧಾರಿತ ಕಸಬುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಿಯಾಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬುಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಗಾಧವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ನಗರದ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಆಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ, ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಕಸಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ತಲೆಮಾರಿನ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಗರ, ಗಿರಿಜನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಳಿದಿದ್ರೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರು ಏನಿದೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿ ಬೀಜಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯ ಕನ್ಸರ್ವ್ ರೂರಲ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕರಕುಶಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜನಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಜಾತಿಯಾಧಾರಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಸುಬುಗಳೇನದಾವೆ, ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬುಗಳೇನದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕುಂಬಾರರು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಡಿಗೆಯರು ಬಡಗಿತನವನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಡೋ ಕಸುಬಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜಾತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಡೋ ಕಸುಬು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿಯಾಧಾರಿತ ಕಸುಬು ಅಥವಾ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ such as dairy, poultry, fisheries, livestock, horticulture, vegetables, fruits, flowers, etc. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ, ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ, ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನ, ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಇದು 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಜ್ಜಂದಿರು, ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಅದು ತಲಾಂತರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ, ದೊಡ್ಡವರು ಇರಲಿ ಸಣ್ಣವರು ಇರಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಹಾದಿ ತುಳಿದಲ್ಲಿ, ನೈತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳೇನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್. ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ನಗರಗಳು ಬೆಳಿತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಿತವೆ. ನಗರಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಈ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ.
ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಾಗಿನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೀತಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದರೂ ಸಹ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಖಾದ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಖಾದ್ಯಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರಿಸಂ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನಗಳು ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು
ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ, ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಇವತ್ತು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿವಿಧ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅನುಕೂಲಗಳೇನಂತಂದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಂಗೆನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಾದಂಗೆ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕಾಲೋನೀಸ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಕೂಡ ಇದೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೈಗಾರೀಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಗರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಗರಗಳಿಂದ ನಗರೀಕರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರಗಳು ಮಹಾನಗರಗಳಾಗ್ತವೆ, ಮಹಾನಗರಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪದ ನಗರಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಗರಗಳಿಂದಾಗಿ ನಗರೀಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಗರೀಕರಣವನ್ನಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ
ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಮಾದರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆನೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿದು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಆ ಬೇರೆ ಮಾದರೀಕರಣಗೊಂಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊರೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರೀಕರಣದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನೇ ಹೌದು. ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗಿಕವಾದ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ತೋರಿಕೆಯ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಆಧುನೀಕರಣ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಜಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಆಧುನೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಲ್ರೆ ಬರ್ತಾರ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ತಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಕ್ಯಾಳ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಕು ಪ್ರಿಯಾ.
ಯಾಕೆ ಎಲ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಕತ್ರ? ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದ. ಏ ಸರ್ ಇದ್ದಾರ, ಸುಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದ. ಮತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಏನಕ್ಕ? ಹ್ಞೂ ಸುಮ್ತಿ. ಮತ್ ಎಲ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ, ಹೇಳ. ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲಕ್ಕ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರ, ಸುಮ್ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಎಷ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದಿ? ಏ ಸುಮ್ ಕೂಡ್ರಿ. ಏ ಪ್ರೀತಿ, ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ನೋಡುನು. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ, ಯಾರ? ಹೇಳಪ್ಪಿ. ನೋಡುನ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಸರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಕ್ಕ ಕಾಲೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು.
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾಕ ಪಾಪ ಪ್ರೀತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುನಾ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏನಂದ್ರು? ವೇಟ್ ಮಾಡು, ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ್. ಓಕೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೇನು? ಯಾರೇ ಎದ್ದಿರೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ವ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ ಸುಮ್ತಿ. ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ಯ, ನಮ್ ತಮ್ಮ ಬೈತಾನ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡ್, ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವಾಗ ನೀ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪಿನಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೋತ್ರೆ ಕೇಳ್ದೇನಮ್ಮ. ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿನ ಗಪ್ಪ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಕ್ಕ? ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು call. ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಏನು ಕೇಳೋದ್ರಿ ಸರಿ ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗೇತ್ರಿ ಅಂದೆ. ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ತಡ್ರಿ ಅಕ್ಕ ತಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೀವ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಸರ್ ನೀನ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡು ಒಂದ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರೀತಕ್ಕ. ಐತತ್ತ. ಏನಂದಿ? ನೀನ ಮಾಡ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಡಿಗೆರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪತ್ತಾರ್. ಪತ್ತಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸಿಆರ್ ಅದಾಳಲ್ಲ, ಸಿಆರ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಗಪ್ಪ. ಸಿಆರ್ ಅದಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯಾಳ. ಅದಾಳಲ್ಲ ಸಿಆರ್ ಅದೇ ಅದಾಳ ಬಿಡು. ಅದೇ ಸಿಆರ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಎಲ್ಲದಿ ಸಿಆರ್? ಅಕ್ಕ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಂದ್ರ? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸಿಆರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀನ್ ಸಿಆರ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕೇಳು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ. ನೀ ತಗೋಪಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲಕ್ಕ, ಅವ್ರಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಯಾರಿಗೂ. ಇವ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪಿ. ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನ್ ಇವಾಗ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗ ಸೋನಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸರ್ ಜಗಳಾನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಗ್ಯಾರೋ. ಬಿಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಸರ್ ಬಂದ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ. ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತ ಹೇಳಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಗೆ. ಏ ಧನು, ಏ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೇಳಕ್ಕ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತ, ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಮೆಸೇಜ್ 20 ಜನ ಇದ್ರು ನೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಯಾರು ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್.
ಹಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು 21 ಜನ ಇದ್ರು ನೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೋತಾರಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ್ ತಗೋತೀರಿ ಯಾವ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೋತಾಳ್ರಿ ಎಷ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಟ ಪಟ ತಗೋ ಅಕ್ಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋರ ಅಕ್ಕ ಅದಾಳಿಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅದಾಳ ಅದಾಳ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೊಂಡಿ ಹಾ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಕ್ಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ನಾಗ 21 ಜನ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಅದಾರ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟ್ ಜನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರ ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಈಗ ತಗೋವಿ ಸದ್ ನಾನು ಇದೀವಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಈಗ ನಾವ್ ಇದ್ದವ್ರದು ತಗೊಳ್ರಿ. ತೋರ್ಸುತ್ತಾ ಬರ್ಕೋತಾಳ ತಗೋರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಕೋತಾಳ ಬಿಡ್ರಿ. ಹೇ ಧನು ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಇದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕತ್ತಾಳ ಧನು ಇಲ್ಲಲೇ ಹೌದು ಇಲ್ಲಕಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರ ಅಷ್ಟು ತಗೋ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕು ಕೇಳ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಯಾರ್ಯಾರ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ